یہ دن تھا 6 جنوری اور سال 2004۔ دبئی کی ریت میں کھدائی کا کام شروع کیا جاتا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کے لیے، ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ۔ سال 2010 تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت تائپے 101 تھی۔ یہ تائیوان میں واقع 510 میٹر اونچی تھی، لیکن دبئی میں جو عمارت بنائی جا رہی تھی وہ ان امیجیبل اور ریکارڈ بریکنگ تھی۔ This is the story of the tallest tower mankind has ever built. It is the story of the engineers and workers who built it, half a mile high. ناظرین گرامی، جب سال 2004 میں دبئی نے برج خلیفہ کی بنیاد رکھی تو وہ اس کو نہ صرف دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ سے اونچا بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ تائپے 101 سے 60% سے زیادہ اونچا رکھنا چاہتے تھے۔ شیخ چاہتے تھے کہ دنیا کی سب کا ٹالسٹ بلڈنگ سے اتنا اونچا بنا دیا جائے کہ اگلی بار جب کوئی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ بنانا چاہے تو 1000 بار سوچے، اور وہی ہوا جو شیخ چاہتے تھے۔ دوستو، برج خلیفہ سے پہلے جتنی بھی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی وہ پہلے والی بلڈنگ سے 5 سے 10% اونچی رکھی جاتی تھی، اور ادھر دبئی میں شیخ چاہتے تھے کہ پہلی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ سے 60% سے زیادہ اونچی رکھی جائے، اور پھر وہی ہوا کہ برج خلیفہ کو 828 میٹر یعنی 2716 فیٹ اونچا تعمیر کیا گیا۔ قریب 6 سال بعد 1 اکتوبر 2009 کو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی ہے تو آسمان میں بادلوں کو ٹچ کرتی ہوئی یہ عمارت دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ 4 جنوری سال 2010 کو جب اس فلک بوس عمارت کو آفیشلی طور پر اوپن کیا گیا تو دنیا بھر سے دبئی میں انویسٹرز اور ٹورسٹ کا تو جیسے سیلاب ہی آن پہنچا ہو۔ برج خلیفہ کی کامیابی کو دیکھ کر بہت ساری کنٹریز نے دعویٰ کیا کہ وہ اس سے بھی اونچی عمارت تعمیر کریں گے۔ بہت نے تو کوشش بھی کی، لیکن سارے پلان ابھی تک فلاپ ہو رہے ہیں، اور آج 13 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود دنیا بھر میں کوئی بھی اس عمارت کا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا۔ دوستو، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ آخر کیوں اتنا مشکل ہے اس فلک بوس عمارت کا ریکارڈ بیٹ کرنا؟ اور عملی طور پر دیکھا جائے تو آخر کتنی اونچی عمارت بنانا ممکن ہے انسانوں کے لیے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، قریب 4500 سال پہلے انسانوں کی طرف سے بنایا گیا سب سے اونچا سٹرکچر تھا دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اسے بنایا گیا تھا سال 2500 BC میں، اور اسے فیرو خوفو مصری تہذیب کے بادشاہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 145 میٹر ہے۔ اس ریکارڈ کو 1311 میں توڑا گیا جب انگلینڈ میں ایک کیتھیڈرل بنا جس کی ہائٹ 160 میٹر رکھی گئی۔ اگلے 500 سالوں تک اس ریکارڈ کو ایک چرچ کے بعد دوسرے چرچ نے ہی توڑا، جب تک سال 1889 میں آئیفل ٹاور نہیں بن گیا تھا۔ بظاہر تو یہ سب بلڈنگ تھی جو ریکارڈ توڑ رہی تھی، لیکن ایسی بلڈنگ نہیں جہاں لوگ رہ سکے یا کام کر سکے۔ اگر پراپر عمارت کی بات کی جائے تو 1884 میں دنیا کی پہلی اسکائی اسکریپر یعنی فلک بوس عمارت شکاگو ہوم انشورنس بلڈنگ بنائی گئی، کیونکہ یہ دنیا کی پہلی اسکائی اسکریپر تھی جہاں لوگ رہ بھی سکیں یا آفیسز کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی اسکائی اسکریپرز بنائی گئی تھی یا تو انہیں فرعونوں کے لیے بنایا گیا یا ان میں چرچ تھے۔ انسانی اتہاس میں یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حالانکہ یہ عمارت بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، صرف 55 میٹر ہائٹ تھی اس کی، لیکن اس بلڈنگ کے بعد ایسی انوینشن اور ٹیکنالوجی نے جنم لیا کہ انسان رہنے کے لیے اونچی بلڈنگ بنانا شروع ہوئے۔ دوستو، شروعات میں جو اسکائی اسکریپر کا کمپٹیشن تھا یہ صرف نیو یارک اور شکاگو میں تھا، کیونکہ امریکہ 19th سینچری میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی تھی، اور یہ 2 شہر سینٹرل تھے جہاں سب سے زیادہ اکنامک بوم دیکھنے کو ملا۔ ان شہروں میں بہت سے لوگ آ کر رہنا چاہتے تھے۔ دنیا بھر سے کمپنیز کو آفیسز اسپیس کی ڈیمانڈ بھی تھی، اسی وجہ سے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک فلک بوس عمارت تعمیر کی جا رہی تھی۔ 20 سینچری کی دنیا کی سب سے اونچی پہلی بلڈنگ تھی چیسلر بلڈنگ 1930 سے 1931 تک، جو کہ 319 میٹر اونچی تھی۔ دوسری تھی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو 381 میٹر اونچی تھی اور 1931 سے 1971 تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ رہی، اور 40 سال تک اس نے اس ریکارڈ کو ہولڈ کیے رکھا، جو کہ پچھلی 2 صدیوں میں ابھی تک سب سے زیادہ ٹائم ہے۔
1971 में इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया न्यूयॉर्क की ही एक बिल्डिंग ने, जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रखा गया, जिसकी ऊंचाई 417 मीटर थी और इसने ये रिकॉर्ड सिर्फ 2 साल तक होल्ड किया। 1973 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकॉर्ड सीयर्स टावर ने तोड़ दिया, जो शिकागो में बनाया गया था, जिसकी हाइट 442 मीटर थी और इसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड 25 साल तक होल्ड किया। साल 1998 में यह कंपटीशन अमेरिका से निकलकर एशिया में दाखिल हुआ, जब मलेशिया में बनाए गए पेट्रोनस टावर की तामीर मुकम्मल हुई। इसकी ऊंचाई 452 मीटर रखी गई और इसने साल 2004 तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किए रखा और फिर साल 2004 में ताइवान में तामीर किए गए टावर ताइपाई 101 ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन सिर्फ 6 साल गुजरने के बाद ताइपाई 101 का ये रिकॉर्ड 4 जनवरी साल 2010 को बुर्ज खलीफा ने दुनिया के सबसे ज्यादा मार्जिन से अपने नाम कर लिया और दुनिया में जितनी भी स्काई स्क्रैपर यानी फलकबोस इमारतें बनाई गई थी, इन सब को बीट कर दिया। यानी इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसकी हाइट 510 मीटर थी, इससे 318 मीटर ज्यादा और टोटल 828 मीटर ऊंचा। दोस्तों, शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी प्रपोज हाइट 550 मीटर रखी गई, लेकिन शेख चाहते थे कि ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हर किसी को 1000 बार सोचना पड़े और एटलीस्ट कुछ डेकेड ये रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के ही नाम रहे। दोस्तों, दुबई जहां साल 1999 में बुर्ज अल अरब बनाकर इंटरनेशनल टूरिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका था, दुबई के लीडर्स चाहते थे वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल की डिपेंडेंसी से निकले और दुबई को इंटरनेशनल टूरिज्म और बिजनेस हब बनाया जाए। दुबई को इंटरनेशनल अट्रैक्शन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन्हें कुछ ऐसा कदम उठाना था जिससे दुनिया हैरान होकर रह जाए। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 100 अलग अलग नेशनलिटी के 12,000 वर्कर्स ने काम किया। बुर्ज खलीफा पर टोटल $1.5 बिलियन कॉस्ट आई और करीब 6 साल का वक्त लगा, लेकिन दुबई के शेख ने यह साबित किया कि बुर्ज खलीफा बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि बुर्ज खलीफा बनने के बाद अब न सिर्फ दुबई एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बल्कि ये इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब भी है। जहां दुनिया भर की कंपनीज अपने ऑफिसेज दुबई में बनाना चाहती हैं, तो वही लोग भी दुबई में रहना चाहते हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को 828 मीटर ऊंचा बनाया गया है और इसके टोटल 163 फ्लोर बनाए गए हैं। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया गया है। बुर्ज खलीफा में दुनिया के सबसे तेज 57 एलिवेटर्स लगाए गए हैं और इस पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं। बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो रात में इंसान को महवे हैरत में डाल देती है। नाज़रीन गिरामी, अगर बात करें कि क्या कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का ये रिकॉर्ड बीट कर पाएगी, तो इनमें 2 ऐसी बिल्डिंग है जो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें पहली बिल्डिंग है सऊदी अरब का जद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इसका भी आर्किटेक्ट वही है जिसने बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया और इसका नाम है एड्रियन स्मिथ। दोस्तों, जद्दा टावर बनाने का मकसद भी दुबई की तरह अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। सऊदी अरब भी चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी को तेल की डिपेंडेंसी से इंटरनेशनल टूरिज्म पर डाइवर्ट करे। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुई थी और 2018 में 20% टावर का काम हो चुका था, लेकिन 2018 में इस टावर की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और इसको अभी तक दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। दोस्तों, दूसरा प्रोजेक्ट दुबई का ही है और इसका नाम है दुबई क्रीक टावर। बताया जाता है कि स्पेनिश डिजाइन में तैयार किया जाने वाला दुनिया का यह सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा। इसको भी अक्टूबर साल 2016 में प्लान किया गया था और इसकी बुनियाद भी रख दी गई थी, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। दुबई क्रीक टावर की एक्चुअल हाइट अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं 840 से 1300 मीटर के दरमियान इसकी ऊंचाई हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करें कि आखिर एक बिल्डिंग को कितनी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है, तो बुर्ज खलीफा के इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि जिस टेक्निक पर बुर्ज खलीफा को बनाया गया है, अगर इसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 3 किलोमीटर तक हो सकती है।
नाज़रीन, देखते हैं आने वाले वक्त में बुर्ज खलीफा के इस रिकॉर्ड को कौन अपने नाम करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।